आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफी मुद्दा पर जन्नत के हो जका चिदे अवल पर जन्नत की आवाज बे वर्त बीबी पैदा करा बिया कुरान वही चिदी द्वारो ताल्ला वही च उसकुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना फकुला मिनहा रगदन हैसु शितुमा तो उसता बीबी दी पदी जन्नत की उसीगी खुराई उसकई चिच्चा तम रजाउश लेकिन वला तकरबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिन ज़ालिमीन दी बूटी तबन निज़दे के गई और कदी बूटी तनिज़देश हुई न दना फरमान को उनको न बशे मालूमी की दा चिस काफी वक्त दुई पर जन्नत की उस बूटे चशे दी के दायमा इख्तिलाफ थे चो कोई च बूटे हो चो कोई च बूटे हो बार तकदीर डेर उलमा दे तरफ तदी च द गनम दाना दाना नीमा आदम अलैहिस्सलाम खोड़ा और नीमा बीबी हवा खोड़ा उस वे खोड़ा वाले ज़कच आदम अलैहिस्सलाम दा ख्यालो च कसम ब दरोगा चूक चंगा खुली दे शैतान हो मुंग ता कसम खोड़ो दलता दो खबरी या खुदा च आदम अलैहिस्सलाम ता द शैतान द लानती के दो इल्म नो द प कसम एतबारो को और या दा खबर च आदम अलैहिस्सलाम दा ख्यालो च कसम प दरोगा चूक चंगा खुली ज़का दा कुरान वेली च वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीना फदल्लाहुमा बिगुरूर दे द्वारो ते कसम खोड़ो च दे बूटी न च अल्लाह तासो मनी कड़ी आई दे के राज दा दे कदा दाना तासो खोड़ा टोलो मरब पर जन्नत के पाते शई औ कम उन खोड़ा औ कम खोड़ा टोलो मरब पाते शई औ कम उन खोड़ा न दी जन्नत न बमुबास दे इज्तिहाद के आदम अलैहिस्सलाम नीमा दाना दो नीमा बीबी हवा नो अल्लाह और तो फरमायल छे उजईद जी जन्नत न बार बीबी हवा पर जिद्दा के रहो और जेदा और आदम अलैहिस्सलाम पर सरंदीप के रहो दरे सवा काल अदा द्वारा जुदाओ अल्लाह ते इल्तिजा ओकड़ा जिससे चूश हुआ खुश ए अल्लाह उस रात द माफी चलो खाया माफ की गु बचंगा अल्लाह और तो फरमायल छे तासु द्वारा यो वजीफा दा कवई नो माफ बश दावाए च रब्बना ज़लमना अनफुसना ए खुदा मुंग पखपल जान ज्याते करे व लम तगफिर लना लनकूनन मिनल खासिरी खुदा कता मुंग तमाफी नकड़ा न मुंग बद जियानकारो न दा वजीफा दरे सवा कालो अजीजानो दे तो सोच कवई च आदम अलैहिस्सलाम दयो हुक्म उदूली बांध दरे सवा काला बीबी न जुदाओ परेशान चे सोक शपावरज द खुदाए द हुक्मुनो उदूलिया ने कही चे अगीब है मुंग बचको और बल तरफ तब याद खुदाए बेनियाजी गोरा बेपरवाही गोरा ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम चे कौम वर पसेशो मन डेकड़ी चे मन डेकड़ी नो यौवन ले हुई चे पना राका नो वना पर मंज दोशवा ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम पर के वर्णना व तो ब्याह यौ जैश खुदा वर्तवे खा जमा पर मौजूदगी के तावनी न पना संगा होता कौम आरा के खुदा वने द पास दतेवे कदे आवाज को नो कार बदे खराब शोर बनक पदा मंज दो जाया को आ रहा है तासु ख्यालो यूसुफ अलैहिस्सलाम द खूब पर ताबीर डेर खपे द यो सड़ी ले द खूब ताबीर को वर्तवे च कजेल न हुआती तब द बादशाह खादिम लगे स्ता द खूब दा ताबीर दे बादशाह सर लगे दे नो लग जमा शपारस वर्ता हो अल्लाह और तो फरमाइल च खा जुलेखी च पकोटो के बंद करे वे और मान दे इमदाद वक्तो नो द ताखानो न मेमरा हुईस्ते और उसते पर जेल के दे सड़ी ता हुई च खुदा तो बादशाह तो जमा शपारस हो नो हुक्म रा गए द यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद 2 लस्कालर अंदाजा कोई मुंखो गर्क क्यों तबाही जमंग द निजात लार नखकारी गोरा चरता सो पोरे च द कानून ताल्लुक दे न जमंग द निजात लार नख दा कम शिकी च तासो निजात गोरई दा निजात न दे दा अजाब दे अजीजानो अर्ज दाओ च हर वक्त बा इमदाद सिर्फ द परवरदिगार न वाड़े और तकिया बदे हर वक्त द खुदा जाती
په بندا دې تکیا وکړه نن دې سبا بنی بیا به څه چل کوي او یا بس ته عبدالله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي تاسو خیال را نو آدم علیه السلام ته خدای پاک وی چې دا وظیفه کوا زما خوخه ده چې هر کله مې معاف کړي دا ملک ستاسو د پلار دی چې چا دله چای وکړي 1 لک روپۍ چا دله روټۍ وکړه 2 لک روپۍ دا د ملک خزانه ستا ده ایمان پیدا کوي او شرمېدلو ایمان پیدا کوي عربو ته په میاش کې منډې وهي لس ځله د عربو غوندې ایمان پیدا کوي په عربو کې یو جماعت وښایئ چې د هغې امام د ګریډ 18 او د ګریډ 19 افسر نه یو امام تمام جماعتونه د سرکار په تحویل کې دي د تمام جماعتونو تنخوا ده خادمان دي ایر کنډیشن دي پکې قالین دي پکې محراب کې دروازه ده امام رانه وزي دلته منځ ورکي او بیا وزي پکې امام تانه نه خبر او ته امام نه خبر دلته امام خو نه دی مشکی دی مړه در کې وشي راشه امام دې ګوته پکې ووا کله بس تا د مړي کونه کې ګوته زوامه دلته خو امام څوک چې د دوی مدي و یا په مزو کې دي کچا دومره مو وي چې د دوی جامې خیرې نه دي اب بیگانه سړی وظیفې دا مذهبي امور دي او دا محکمه اوقاف ته دا حج پالیسی ده اوس د حج ډولکی بیا شروع حج لا کال پاتې ده داخله اوس نه شروع کی چې د دوی خزو لپاره ګټه په بانک کې راو اوس ولې د پیسې داخله 30,000 روپے اوس نه داخله او حج لبزه کال پس دا سملک ده یا دا وطن ده نو پدې د افغان مشرانم سوچو کوي ضیاءالحق صاحب دې پدې سوچو کی چې دا خلق پوهه ککنی والله ضیاءالحق څه پروا ده او که 10 شو جازونه تیار ولار دي زیب امریکې ته یا لندن ته خبره زمونږ ده مونږ به تبان شو زمونږ به بیړي غرق نه شي نو کټول افغان مشران په یو خبره متفق وي او یو پکې ورانه کوي د 60 نه 19 او مرایته بوټو بس نو د روس دا پیشکش یو طرف ته خو خده چې خدای په خیر خیریت روس تبا کی او دا مهاجر خپل وطن تلاړ شي بل طرف ته کوم ورانه جاری وساتلو دومره خطرناک دی چې د پاکستان باندې بیړه تبا یو عذاب پکې دام دی چې ما تابل اورز یو سړی وي چې مولانا صاحب تاسو وایي چې پیغمبران دروغ نه وایي نو ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته ولی دروغ ویلی چې هغه ورتراله ورته وی چې راځه چې میلې ته زو د ورته انی سقیم ز بیمارم حالانکه دې بیمار نو نو ما ورته چې به خبره دادا چې بیماری په دوه قسمه ده یو بیماری د زړه ده او د روح ده او یو بیماری د بدن ده ابراهیم علیه السلام غرض داو چې میلو لا هغه خلق زی چې په زړه جوړي تاسو په ایمان وایي چې د اختر په ورځ د چاپلار مړی یا زوی مړی یا خزه مړی یا لور مړی او تور پسې ورشي چې راځه د اختر ورځ د چې میلې تلار شو لار بشي در سره په دا خبره خو به پوهیږي چې په هغه جوور لګ نه پوهیږي دومره خو به پوهیږي چې د اختر په ورځ د سړی پلار مړی او تازه خخ کړي او مرګري ورپسې راشي چې هلکه راځه چې میلې لزو نو لار بشي ورسره وجه صحیح دسه بیماری سي بیمار هم نه ولی نه زی اب وې زماړه نه ویني ساسي پلار مې مړ دی او ته ماته وایي راځه چې ملي لزو د پیغمبر دړه نه ویني ساسي د قوم د بی دینای په وجه پیغمبر خو زمونږ غوندې نه دی پیغمبر خوړه بیماری 24 غنټه چې هغه د قوم بی دینی او د قوم بغاوت ګوري اوس مونږ دغه یو صاحب د او تیری بربادی میں ہے تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج چې ستا کور ران شي نو زما کور جوړ شي ستا کور چې وران شي
زما کور جوړ شي. تا کره مړی شوی دی، ما کره صاحبه ماښام روټۍ را روان، الواګانې را روان، د شرشمو د ټیلو ډیوه را روانې، ما کور آباد شي. د تختې جوړه ماته ملو شي، د څلوېښتی ماته ملو شي. خدای دې چرې ژوندی مه پاتې کوه، چې ژوندی پاتې خو ما ته نه فایده نشته. ستا په مرګ کې زما کور ابادي. مونږ خدا شي او پیغمبر خدا شي نو کنه، پیغمبر په الواګانو یا پیغمبر د شرشمو ټیلو په ډیوو باندې یا پیغمبر د تختې او د څلوېښتو په جوړو باندې خوشحالي دي. مونږ غوندې خو نو. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل انی سقیم، میلو له هغه خلق ځي چې په زړه جوړي. د چا چړه بیماري هغه میلو ته ځي. زه ګورم چې تاسو 360 خدایان دي ستاسو، زه هغه خالق حقیقي ګورم چې د هغه په مخ کې تاسو بت ته سجدې کوئ، نو زه میلو ته تلی شم. نو ما ته وی ښه اوس پوه شو. ویا یو بله خبره چې وه چې هغه ښځه او دی روان وو، ما یاره د دې قابل نه یم چې زه تا سره خبرې وکړم، او زه خبرې ډېرې اوږدې کولی هم نه شم، تنګوه مې ما. ویل نه جي هسې ځان پوهوم ما چې څو کاله عمر دی دی، کم از کم 55-60 کال عمر مې چې په 60 کاله کې پوه نه شوې کور دې وران شه، دې نه پس به څه پوهېږي، دې نه پس به څه پوهېږي. خو زه د دین خبره ده. په لاره روان دي، ابراهیم علیه السلام ورسره بیبي ده. د هغه بادشاه قانون دا و چې کم سړي سره به ښځه وه نو هغه به یې ترې اخسته، او چې خور به وه ورسره نو هغه به یې ترې نه اخسته. اوس د پیغمبر د شان سره چې ښځه ترې وایي، نو ابراهیم علیه السلام خپلې بیبي ته وویل چې که تا نه یې تپوس وکړو چې د دې څه کېږي، نو ته ورته یې زه یې خور یم. ولې؟ ځکه چې په اسلام کې مسلمانان سړي او ښځې اسلامي ټول رونه او خویندې، انما المؤمنون. نو هغه خبره دا وه چې ابراهیم علیه السلام ورته ووایي چې چونکې په اسلام کې ته زما خور یې، شریعت کې زما ته په حق د نکاح اخیستې، نو ته ورته وایي چې زما رور دی دا ادا چلو. نو زما عزیزانو عرض دا و چې دا شی صورت په ظاهر د دروغو، حقیقت خدا سي نو، او هر شی چې دی هغه یو حقیقت او یو ماهیت لري. 1400 کاله وروسته پیدا خلق یې، اول خو تاسو دا مجال نه لرئ چې د هغې خلقو متعلق یو خبره وکړو، کجا هغه او کجا مونږه، کجا د هغې ایمان او کجا زمونږ ایمان. زمونږ څه ایمان؟ د هغې ایمان دا و چې څه به یې ووایې نو سر به یې کټ کو، او خبرې نه به نه رستو کې. ایمان یې څه و؟ وی بے سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، خم نہ پڑ جائے تیری تلوار میں. عاشقانو کر معشوقی تو وی سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، خم نہ پڑ جائے تیری تلوار میں. د سر پرې کېدو غم راته نشته، خو هسې نه چې زما سر پرې کېدو سره ستا توره چېرته کږه نه شي. مونږ غوندې بیا د پاکستانیانو غوندې پاکستان. الله، یو خبره مې چاته کړې وه، خبره د هغې برعکس وخته. ما ته وایي چې مولانا صاحب مولیان هم دروغ وایي. ما نه، ته پوهېږې نه قمقلې. مسله دا ده چې الناس علی دین ملوکهم، خلق د بادشاه په مذهبي. زمونږ بادشاه دروغجن دی، نو که مونږ دروغ وایو خفه کېږه ما، مونږ بادشاه دروغجن. تاسو وګورئ 10 کاله وشو چې دې سړي دا قوم د اسلام په نوم څه په دوکه کې وساتلو. 10 کاله بړې سي را خوشي کړي، اوس یې په ملیانو لاس ووهل. اسلام دی، اسلام دی، اسلام دی، اسلام دی، اسلام دی، چې د خلکو یې خولې له راوست. تاسو له شرم نه درځي؟ شرم بیا په خپل اخبار او په خپل ټي وي او په خپل ریډیو باندې خو د بار ملکونو ایمانداری منشر کوي که نه شرمېدلو تاسو پې شرمېږئ. پرون د چین لوی رهنما استعفا ولې ورکړه؟ ولې؟ ځکه استعفا ورکړه چې هلکانو جلوس ویستی او هغه اعلان وکړو چې دا زما د تنظیمي امورو د نااهلیت وجه وه
چې دې الکانو جلوس وستو لہذا زیستی شرمېدلو بیا خو په ریډیو باندې مو وایي چې د چین وزیر یا د چین یو مشر استعفا ورکړه ځکه چې د چین الکانو جلوس وست. دلته په کراچۍ کې په سونو خلق کباب شو. غوث علي شاه پلار تاسو ولې ځان ته ساتلی دی؟ کابینه ماته کړه او مغه خرم بیا واغست. مرکزی کابینه ماته کړه او مغه خلق بیا واغست. ولې ساتلی؟ د وزیر اعظم شرافت دا دی، د دې انسانیت دا دی چې ستا په ملک د یو خدای بندگان او د یو قرآن او د یو اسلام منون کی خپلو کې او جنګېده د دا معنا ده چې دا حکومت نه اهله دی، نو دته فوراً مستعفي کېده پکار دی. فوراً تاسو له شرم نه درځي چې تاسو د اسلام نامې علي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په کور کې چې محاصره وشوه، فوج ورسره و، د تمام دنیا امیرو خلق ولراله چې اړرو که چې دا خلق کېمکو. حضرت عثمان ورته فرمایل چې نه، ځان به کېمکم خو د قوم په مرای به چرې چاړه ونه چلو. ځان په تبرونو او په تورو علال که فسیکفیکهم الله آیاتې وې چې د تورې ګزار پې وشو، د وینو د مزغو ساس کی په قرآن ورپرېوت. ښځه یې راله چې لاس یې ونیوه، بل ګزار چې پې راغی د ښځې ګوتې هلته وغورځېد. ایمان خو دې ته وایي. قوم کباب کیږي، قوم مري، پالیسي چل تاله نه درځي، قوم راځي ته نشې ساتلی ځکه خو دروغجن یې کړه. څه چې وایي دروغ وایي، نو د دروغو مزې خو لنډي. یو سړی غټ غټ برېت یې ساتلي، چې غټ غټ برېت یې ساتلي نو خان چې هر چېرته وي نو وای خان. دا زمونږ د دې غریبو د خدای کور باندې دې خدای بیړه تباه کړي. والله چې په دې خانانو ما د خپل مړي قبر نه کنسته چې زه دوی پرېنهدم. خان کې مړی شوی نی چې غریبو به په کونه کې لکۍ منډلي او صاحب چا به بیلچې پوږه کړي، چا به دغه هغه سړي له به قبر کنی چې ستا قبر هم کني. ولې خان تش راشي داسې دوا کوي. خو تاسو یې غلامان 200 کاله د پیرنګي غلامانه ذهنیت د دې قوم د مزغونه نه دی وت. اوس مغه مردار عادت درک، مغه پلیت عادتونه د غلامۍ درکې. تاسو په 40 کاله کې دا تصور نه کو چې مونږ یو آزاد قوم یو. د خدای بندگان خو نه، خانانو نوابانو د دې بندگان. زه به ستا د مړي قبر کنم، چک به بیلچه په اوږه کې او ته به مدیرې له ځې، که ته نه ځې زوی به دې لېږې، وراره به دې لېږې، ته به هم ځې که نه. زه به ستا قبر کنم او ته به زما قبر نه کنې. هغه ورځ یو خان ښځه مړه وه، چا راته ویل ته تللی وې مال نه؟ ویل ولې مال؟ زه د غریبو جنازو ته چې نشم تللی د خان ته به نه ځم، او خان له به هله جنازې له ځمه چې بمباري په قبر کولی شم، ځکه چې دا غټ غټ هلته راغلي بل ځای کې په لاس نه راځي. د شیخ محبوب علی خان په قبر میں تقریر کولو، مال جاگور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ سب دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پھر پوچھ ان سے کہاں ہے تیری وہ شان حکومت، کل براتا تجھ میں جو غرور وہ آج کہاں ہے، اے کاسے سر وہ تیرا تاج کہاں. دا آغا شیخ محبوب علی خانو چې د پیرنګیانو لوی نظام مشینری د پلاس به چلیدله، نو مال کل براتا تجھ میں جو غرور وہ آج کہاں ہے، اے کاسے سر وہ تیرا تاج کہاں ہے. دغه لتلی وم. نو عزیزانو عرض مې داو چې مونږ کې څه اهلیت پکار دی، مونږ ته دا محسوس کول پکار دی چې زه یو آزاد سړی، زه مزدوری کوم، محنت کوم، ځان له روټۍ خپله ګټم، نو منتباري به ستا ولې کوم، سلامونه به تا هغه سړي ته سلام کوه چې ثواب یې پکې خدای دپاره یي، تا له ولې وکړه. ایمان پیدا کوي. دا اورنګزیب بادشاه رحمان بابا ته وویل ته کله کله راځه که نه زما دې دربار ته. هغه ورته ویل څه لپاره؟ وی کله راځه څه ما ته شعرونه به وایې. هغه ورته ویل زه؟ وی او. ورته ویل نن پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جام دی، نن پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جام دی، زکه اورنګ د زمانه زما غلام دی.
औरंगजेब का आरायश द तख्त ताज का, खो मर गए बैदा तख्त ताराज का। तो नाज पदे तख्त और पताज के ओ अल्लाह जदयार तस्वीर पत्रख के गर्जो मां और दमयो जाम में पलास की विनो औरंगजेब ताख पल गुलाम गणमा। तब जमा जोंगड़े तराजे जबस्ता महल तनराज ईमान दा पैदा कर मुंग खुद खुदा पखड़ सैलाब योड़े की मुंग हो इस्लाम पर शर्मुनो शर्मो मुंग दला सखद इस्लाम बीड़ी तबाश दा कुरान बा जमाद पुखदा कसम हुई दा कुरान बजौलनी और द क़यामत पौरस बजमुंग पगाड़ा के प्रति पमुंग बांधे बलोय गवाह लोय गवाह बदा कुरान विदा अल्लाह प मखके चे अल्लाह दागा खल्कु ताबेदारी कौला और दागा खल्कु पूजा पाठ कोलो चे कमो खल्कु जखपूल आंदे पैमाला वलमा कमो खल्को चे जमान निजाम प मल्क रावस्ते शो और जवर तस्पक कारे दमो दमल कानून द पेरंगी निजामो खुदा दा पीर साहब दा मुला साहब दा आगा बी दिनो दवागो उस पद से की मंग ने मुला तोब जमुंग दा मुला तोब बदासी लका मौलाना हुई अलबसा मुश्किन जुल्फे यार मां अलबसा मुश्किन जुल्फे यार मां चूंकि मादुज दे मो जंजीर मां अलबसा मुश्किल जुल्फे यार मां चूंकि मादुज दे मो जंजीर मां वही जमाद यार जुल्फे खुद मुश्को द अंबरो पशानी दी लेकिन जखो गालिब माद पारबती जंजीरू न जोड़शी नाजिजान प खुदा में भी कसम वी दगा कुरान और हदीस बर मुंग द पार जंजीरू न जोड़ी और प मराई के बेराता चूल द क़यामत अत कड़ाए वो पलासुनु की नहीं पखपो की बनी खुजू हो फगुल्लू हो रवी नहीं सही खुजू हो फगुल्लू हो सुम्मल जहीम सल्लू हो रवी नहीं सही और पदे मराए के वर्त जंजीरू नवाचे हुई और आका गई न द क़यामत कैदियान बे पदे मराए के जंजीरे चोले और रवान करे दा कुरान और हदीस बा जमुंग द मराए जंजीरू नहीं और मुंग बखदा पेश की तासु पदे खुशफहमाए के मुब्तला की गई चीज मुलायमा और तमड़शवे और मादर बांधे कुरान में जो टर शु चागा दे जन्नत तलाड़ी स्ताह दा से टर शु चे कोर दे दा गपलार और दुनी पे मुरान दे पर कबर के जन्नत बन खबर मिश्ता जमाद कुरान असर ब अलकीगी पता चावल खुदा असर पर मा शवे कर वालका चिकम दम मानी मनले पता बा असरू की तासुराशी शराब पजर 1200 रुपए चिकम बोतल खर्सीगी पर कमजे की कमजे खर्सीगी भले अरे गई हाँ पैमाने वही तास्ता नहीं मान वस्ता सुबह से ईमान तेरा वही चुप जुमात के रिश्तियां ने सही वेले